پاکستان شوبز انڈسٹری کی ایک اور معروف جوڑی ٹوٹ گئی۔ آغا علی نے حنا الطاف کے ساتھ بالآخر اپنی طلاق کی آفیشلی تصدیق کر دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان دونوں کے بچے پیدا نہیں ہوئے۔ آغا علی حنا الطاف کے ساتھ زیادہ عرصہ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکے، ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کیوں نہ ہو سکی، طلاق کی بیسک وجہ کیا تھی، آج کی ویڈیو میں ان تمام معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ویڈیو مکمل دیکھنے سے قبل میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہاں۔ آغا علی اور حنا الطاف کا شمار پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف کپل میں ہوتا تھا۔ دونوں نے مئی 2020 کو لاک ڈاؤن کے دوران سادگی سے نکاح کیا اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، لیکن شادی کے صرف 2 برس بعد ہی ان دونوں کے درمیان اختلافات اور طلاق کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں، جس کی ان دونوں نے ہمیشہ تردید ہی کی۔ آغا علی اور حنا الطاف کے دلوں میں محبت کی چنگاری ڈرامہ سیریل دل گمشدہ کی شوٹنگ کے دوران بھڑکی۔ جب ان دونوں نے ایک ساتھ اس سیریل میں کام کیا تو آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں محبت کے جذبات پیدا ہوئے اور اس طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ آغا علی کے ساتھ ساتھ حنا الطاف بھی پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ہیں۔ آغا علی پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار، کمپوزر، رائٹر اور گلوکار ہیں، جنہوں نے 2006 سے اپنے کریئر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا۔ آغا علی کا کریئر اداکاری سے زیادہ سکینڈلز کی زد میں رہا اور مختلف لڑکیوں کے ساتھ سکینڈلز کی وجہ سے یا تنازعات کی وجہ سے وہ ہمیشہ خبروں کی زینت بنتے رہے۔ حنا الطاف سے شادی سے قبل آغا علی کی سارہ خان کے ساتھ ریلیشن شپ اور پھر بریک اپ کی خبریں ہمیشہ میڈیا کی زینت بنتی رہیں۔ سارہ علی خان کے ساتھ آغا علی خان کی شادی تقریباً طے ہی ہو گئی تھی اور یہ تک کہا جا رہا تھا کہ شاید دونوں کے شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے، لیکن عین وقت پر سارہ خان نے آغا علی خان کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا اور پھر آغا علی ایک طویل عرصے کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھر میں محدود کر کے بیٹھ گئے۔ آغا علی کے کچھ ذہنی مسائل بھی تھے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آغا علی کی اسی عادت نے انہیں سارہ خان سے دور کر دیا تھا اور پھر جب حنا الطاف ان کی زندگی میں آئیں تو انہوں نے اپنا رویہ چینج کرنے کی کوشش نہ کی، جس کی وجہ سے حنا الطاف بھی ان کے ساتھ زیادہ عرصہ اکٹھے نہ رہ سکی۔ حنا الطاف پاکستان شوبز انڈسٹری کا ایک دمکتا ہوا ستارہ ہیں، جنہوں نے 2013 میں وی جے کی حیثیت سے شوبز میں اپنے کریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد کئی سپر ہٹ ڈراموں میں بطور ہیروئن اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ حنا الطاف کی نجی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو گھریلو زندگی ان کی ہمیشہ مختلف مسائل کا شکار ہی رہی۔ حنا الطاف کی والدہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھیں، جس کی وجہ سے حنا الطاف کی گھریلو زندگی بہت زیادہ متاثر تھی۔ والدہ کے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے حنا الطاف کو متعدد بار اپنی والدہ کے تشدد کو بھی برداشت کرنا پڑا، ایون یہاں تک کہ جب حنا الطاف شوٹنگ پر آتی تو ان کی والدہ کے تشدد کی وجہ سے ان کے جسم پر مختلف چوٹوں کے نشانات ہوا کرتے تھے۔ حنا الطاف کی والدہ حنا الطاف پر تشدد کیوں کیا کرتی تھی، اس حوالے سے حنا الطاف نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی والدہ کو ان کا شوبز میں کام کرنا پسند نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ حنا الطاف شوبز کو بطور کریئر اپنائیں، لیکن جب ان کی والدہ کا تشدد حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر حنا الطاف نے اپنا گھر چھوڑ کر ایک علیحدہ گھر لے کر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ایسے میں ان کی زندگی میں آغا علی آئے۔ حنا الطاف ایک گھٹن زدہ زندگی سے باہر آئی تھیں اور انہیں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آغا علی اس تعلق کو نبھاتے اور حنا الطاف کو وہ تحفظ اور وہ خوشیاں عطا کرتے جن کی وہ آرزومند تھی، لیکن سارہ خان سے تعلق ٹوٹنے کے بعد بھی آغا علی نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی اور اسی طرح ہائپر رہے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر رہے۔ حنا الطاف نے ان سے شادی تو کر لی، لیکن شادی کا یہ فیصلہ انہیں بہت جلد غلط لگنے لگا اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ انہوں نے آغا علی سے جلدی میں شادی کر کے ایک بہت بڑا بلنڈر کر لیا ہے۔
यही वजह है कि शादी के 2 बरस बाद ही इनमें इख्तलाफात की खबरें आना शुरू हो गई, यहाँ तक कि इनकी कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर इकट्ठे ना आने लगी। और ये बात नाज़रीन जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2022 के बाद तकरीबन 2.5 बरस बीत चुके हैं जब से आगा अली और हिना अल्ताफ की कोई इकट्ठे तस्वीर सामने नहीं आई। 2022 के बाद इनके इख्तलाफात की इस कदर खबरें उस वक्त गर्दिश करने लगी जब दोनों ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और फिर आगा अली ने हिना अल्ताफ की तमाम तस्वीर अपने अकाउंट से डिलीट कर दी। लेकिन इसके बाद भी दोनों ने अपनी तलाक की खबर की तस्दीक नहीं की। हिना अल्ताफ के करीबी ज़राए का कहना है कि हिना अल्ताफ बहुत अच्छी नेचर की लड़की हैं जो आखिरी वक्त तक आगा अली के साथ अपना ताल्लुक निभाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब उन्हें महसूस हो गया कि आगा अली उनके साथ लॉन्ग टाइम साथ नहीं चल सकते तो उन्होंने इसी वजह से इनकी औलाद भी पैदा नहीं की और 2 बार अपना एबॉर्शन करवा लिया। और हैरत की बात यह है कि आज जब आगा अली ने हिना अल्ताफ के साथ अपनी तलाक की खबर की तस्दीक की तो साथ ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए बड़े फखरिया अंदाज में ये बात की कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को औलाद नहीं दी, वरना इन दोनों की अलैदगी के बाद इनकी औलाद को सफ़र करना पड़ता। आगा अली ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में इस तलाक को बाकायदा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। उनका कहना है कि हमने हर मुमकिन तरीके से इस ताल्लुक को निभाने की कोशिश की और स्पेशल एक ऐसा रिश्ता जिसे आप अपनी मर्जी और अपनी खुशी से बनाते हैं, जब पूरी कोशिश के बावजूद वो रिश्ता नहीं चल सकता तो दोनों को अलहदा हो जाना चाहिए। आगा अली का कहना था कि मुझे खुशी है कि हमने बाहम रजामंदी से एक दूसरे से अपनी राहें जुदा की हैं और अब हम एक दूसरे की हमेशा इज्जत करते रहेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहेंगे। हिना अल्ताफ से तलाक की खबर की तस्दीक करने के बाद आगा अली ने अपनी ज़िंदगी के नए प्लान पर भी रोशनी डाल दी और बताया कि अब अगर वो ज़िंदगी में किसी भी लड़की को अपनी दुल्हन बनाएंगे तो उसे कभी भी पब्लिक नहीं होने देंगे, ना ही उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी को हमेशा सीक्रेट ही रखेंगे। क्योंकि जब आप अपनी निजी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर लाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं। आगा अली की ये बात शायद इस जानिब इशारा थी कि जब हिना अल्ताफ के साथ 2 बरस कबल से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आना बंद हो गई तो इनकी तलाक की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया और दोनों से मीडिया की जानिब से ये सवाल अक्सर किया जाता था कि अगर ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे एक घर में रह रहे हैं तो फिर इन दोनों की एक साथ कोई पिक्चर सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आती। आगा अली ने तलाक की बाकायदा कन्फर्मेशन देने से कबल 1-2 इंटरव्यूज़ में सार्फिन को ये इशारा दे दिया था कि वो अपने घर में अकेले और तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है। फिर लोगों ने ये भी देखा कि तकरीबन 2 बरस से आगा अली यूनान के सफ़र पर गए तो वो हिना अल्ताफ को अपने साथ लेकर नहीं गए। इसी तरह हिना अल्ताफ ने हाल ही में अपनी बर्थडे मनाई तो वो हमें तन्हा ही नजर आई। आगा अली और हिना अल्ताफ के दरमियान तलाक की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सार्फिन इस हवाले से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हिना अल्ताफ आगा अली के हाइपर रवैये की वजह से घर में मुलाजमा तक नहीं रखती थीं और अपने घर की सफाई खुद किया करती थीं। अगरचे हिना अल्ताफ एक इंडिपेंडेंट वूमेन थी, लेकिन वो आगा अली से चाहती थी कि हिना अल्ताफ की जो हकूक़ जो जिम्मेदारियां आगा अली पर हैं वो निभाएं, लेकिन आगा अली उन्हें निभाने से कासिर थे, जिसकी वजह से भी हिना अल्ताफ इनसे दूर होने पर मजबूर हुई। लेकिन आगा अली ने अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय मीडिया पर आकर ख़वातीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आज की औरत चाहती है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ भी मिले और लग्जरियस लाइफ भी मिले, जबकि शौहर वफादार हो तो शौहर की वफादारी औरत के लिए कुछ मैटर नहीं करती। बहरहाल आगा अली की जानिब से हिना अल्ताफ के साथ तलाक की बाकायदा ऑफिशियली तस्दीक कर दी गई है। अभी हिना अल्ताफ का इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आना बाकी है। आगा अली और हिना अल्ताफ के दरमियान तलाक का जिम्मेदार नाजरीन किसे समझते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।